자, 세상 사람들이 눈에 보이지 않아서 아주 그냥 캄캄하게 모르고 있는 세계가 있습니다. There is a world that is in full of darkness that the world and the people cannot know about. 그 세계를 이름하여 우리는 영적 세계라 그러죠. And that world, we call it a spiritual realm. 뭐 우주 시대가 되었어요. And it's become an age of the 그러나 universe. 과학자들이 모르는 사실이 하나 있어요. But there is a even scientists do not 그걸 보고 know. 우리는 영적 사실이라 We 그럽니다. call that the spiritual truth. 세상의 학문은 발전합니다. Of course, the world and knowledge 유명한 continues. 대학에서 수많은 학문들을 가르치고 있습니다. And they're speaking about and teaching many kind of academics 그러나 inside of 학문을 the 통하여 colleges. 가르쳐주지 않는 한 가지 또 진리가 있습니다. But there's one thing, a truth that even scholars or academics cannot teach. 그 진리의 지식을 우리는 영적 지식이라 그럽니다. That knowledge is the spiritual knowledge that we 자, 그런데 speak 이것을 about. 캄캄하게 모르고 있는 것을 보고 우리는 영적 무지라고 합니다. But when you do not know this and it is in complete darkness, we call this spiritual 자, unlearning. 그런데 유일한 인간의 유일한 문제에 유일한 해답을 말씀하고 있는 책이 하나 있습니다. But there is one book who speaks of the unique solution, the unique answer of mankind. 그게 바로 하나님의 말씀인 성경입니다. It is the Holy Bible that speaks of God's Word. 영이신 하나님이 인간을 창조할 때 인간을 영적인 존재로 창조하셨어요. God who is spirit, when he created man, he created them as spiritual beings. 하나님과 함께하는 신분을 갖게 되었어요. And they have the status to be with God. 그 신분에 맞추어 하나님이 세상을 정복하고 다스리는 권세를 주셨어요. And matching up with that status to be with God, he has given them authority to rule the world. 자, 그런데 그만 인간이 창세기 3장 사건을 통해서 이 축복을 잃어버렸어요. But through the event of Genesis chapter 3, mankind lost hold of this blessing. 그걸 보고 우리는 영적 문제라 그럽니다. We call that a spiritual problem. 그래서 하나님은 여자의 후손 그리스도를 통하여 원래의 축복을 회복하도록 하셨어요. And that's why God sent his son through the woman's offspring to restore our original state. 그래서 인간은 가장 먼저 근본을 치유받아야 돼요. And so mankind, they must first fundamentally 그 heal 치유받는 this. 것을 다른 말로 영적 치유라 그래요. And this healing is something we call spiritual healing. 그리고는 이것과 날마다 영적 싸움을 싸우는 힘이 필요해요. And we always have to have the strength, the spiritual strength to fight this spiritual battle. 그 힘을 이름하여 영적인 힘이라 그래요. And we call that spiritual power. 그래서 하나님은 결국은 우리를 어디로 세우시느냐? 시대 살리는 서밋으로 세우는 거예요. And in conclusion, where does he allow us to go to really be in that seat as the summit of 그걸 this 보고 age? 우리는 영적 서밋이라 그래요. We call that the spiritual summit. 자, 이렇게 영적 서밋으로 세워진 자를 이름하여 저는 이 시대 살릴 파수꾼이다라고 말씀 속에서 얻게 되었어요. And I gained through God's word, the one who is a spiritual summit is the one who could save this age. 파수꾼에게는 망대가 필요해요. Watchmen needs a partisan 가장 먼저 기도로 세울 수 있는 거예요. through prayer. 그래서 237 살릴 자들이 항상 해야 될 것이 있습니다. So that's why there is something that the people to save the two nations must do. 여러분, 기도의 시스템을 만들어야 기도 24 가능하죠. You need to be equipped with the system of 24-hour prayer in order to pray like that. 내 영이 성삼위 하나님과 저 보좌와 소통하는 축복이 사실은 기도예요. Prayer is my spirit having communication with the Holy Trinity, with the power and the blessings of the throne. 그 보좌의 축복과 그 능력을 내 안에 차곡차곡 내 안에 쌓아 개인화하는 거예요. And then it is accumulating all the blessings and the powers of the throne and the heavens above, and then accumulating in my heart. 우리 7망대의 기도, It is the 7 partisan prayer. 7일 여정의 기도, It is a prayer of the 7 7 journeys. 이정표. And then 7 guideposts. 예수님이 가지신 기도예요. These are the prayers that Jesus has 이 taught us. 기도부터 회복되길 바랍니다. May you restore this prayer. 그렇다면 오늘 시대와 우리 교회를 향한 하나님의 뜻은 무엇이겠는가? Then what is God's will for us and also in this church and the age? 누가 뭐라 그래도 오늘 이 시대와 우리 교회를 향한 하나님의 뜻은 237 나라 5천 종족 복음화입니다. And no matter what anybody says, the will that God has for the church at this age is to save the 237 nations and the 5,000 tribes. 우리 모든 장로님들은 1천망대와 성전 준비입니다. Our elders must really establish the 1,000 partisans as well as the holy 세 temple. 가지 뜰 있는 성전
준비. It is the preparation of a church that is equipped with the 3 courtyards. 자, 우리 안수 집사님들과 우리 청년들에게는 여러분은 금토일 시대의 주역이라 그랬어요. Now the ordained deacons as well as the young adults, it says that you are the main figures of the 3-day weekend. 예, 하나님이 주신 것으로 하나님의 것으로 우리 렘넌트 속에 있는 각인뿌리 체질을 바꾸는 거예요. And changing the imprints and the roots and the nature of our remnants with the things of God. 자, 우리 권사님들은 Then how about our senior 눈에 안 deaconesses? 보이는 현장의 다락방을 Now to really raise up the ministry that's unseen to the eye, the ministry of Tarapang. 70 영향을 줄 70 나라의 하나님의 역사를 전달할 주역들입니다. And you are the main figures to relay the things of God to these 70 nations and the 70 places. 그렇다면 본론 세 번째, 그럼 하나님의 뜻을 이루는 자가 놓치지 말아야 될 것이 있어요. If that's so, then number 3, there is a will of God that we must not lose hold of. 성령을 소멸하지 말아라. Verse 19, do not quench the Spirit. 성령을 소멸하지 말고 늘 성령 충만을 유지해라. It says, always be filled with the Holy Spirit. Do not quench the 성령 Spirit. 충만을 지속해라. It says to continuously be filled with the Holy Spirit. 오직 성령 충만. Only the filling of the Holy Spirit. 예언을 멸시하지 So 말아라. do not treat prophecies with 오직 contempt. 말씀 충만. Be filled with God's word. 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버려라. Verse 21 and 22, but test them all. Hold on to what is good and reject every kind of evil. 그래서 오직 지혜 충만. And that's why you have to be 오직 filled 믿음 with God's 충만. word, with only His faith. 이 약속의 말씀을 언약으로 붙잡으셔야 돼요. You have to hold on to this promise as your covenant. 언약으로 붙잡고 기도 24 속에 들어가면 되는 거예요. Holding on to this covenant, you have to go inside of 24-hour prayer. 그러면 25. Then 25 하나님의 hours. 역사, 하나님 나라의 일은 이루어지게 되어 있습니다. The works of God and the works pertaining to God's kingdom will absolutely take place. 그러면 영원한 응답과 작품으로 연결되게 되어 있는 거예요. Then thou all connect to this eternal answer and eternal masterpiece. 오늘 이 언약 성취가 오늘 이 언약의 말씀을 붙잡은 우리 모든 임마누엘 가족들에게 임하기를 주의 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Lord Jesus Christ. The fulfillment of this covenant and this word will take place upon all the Emmanuel Family Church who holds on to this. 응답 받는 사람들이 제일 잘 보는 게 시간표인데 지금 새로운 응답의 시간표. 문제가 온 것 같았는데 아닙니다. 하나님이 문제를 허락하신 거예요. 문제가 오면 그 사람의 신앙을 알 수가 있죠. 지금은 틀림없이 하나님이 우리의 그릇을 준비시키는 시간표입니다. 우리의 준비되어질 큰 그릇이 3천 제자 5천 무리. 지금 시대가 급변하고 있습니다. 그런데 이사야 40장에 보니까 하나님의 말씀은 영영이 있을 것이다 그랬어요. 결국은 우리는 전능자 하나님과 통해야 돼요. 하나님의 말씀과 통해야 돼요. 어디든지 어떤 시대든지 반드시 말씀대로 되게 되어 있어요. 모든 표준 기준 수준이 내게 되어지면 안 되고 하나님의 기준으로 바뀌어야 돼요. 그게 신앙생활입니다. 조직을 3천 제사 5천 물이 맞도록 임직시키를 준비하고 있습니다. 그리고 앞으로 모든 렘넌트들이 주역이 될 겁니다. 어쨌든 렘넌트는 예배하고 매일 세미타임을 가져라. 함께 금토일 시대를 통해서 집중하는 것이다. 이렇게 되어 있으면 반드시 하나님이 이 시대를 살릴 영적 서밋으로, 기능 서밋으로, 문화 서밋으로 렘넌트들을 주역으로 서실 줄 확신합니다. 어떻게 인도를 받을 것인가? 예수님이 공생애 동안 남기셨어요. 12사도를 훈련시켰습니다. 목회자는 캠프에 스케줄이 있어야 된다. 모든 부교육자들이 자기가 맡은 기관과 현장을 하나님이 맡기셨으니 핑계대지 말고 살려내라. 그 살리는 키도 캠프 스케줄 속에 있습니다. 예수님께서 평신도 70인을 남겼습니다. 제대로 교회를 살리도록. 그래서 직분을 주신 거예요. 교회가 살아나면 현장이 살아나고 성도의 현장이 살게 되어 있습니다. 이제 300지교회 초대교회 주셨던 증거,
훈련하면서 그걸 준비하면서 이제는 도전해야 될 시간표 됐다. 이 응답을 가지고 우리 렘넌트들을 살리는 그야말로 복음문화센터를 남기는 하나님의 시작이 새롭게 시작될 줄 믿습니다. 그래서 이 모든 응답을 따라 하나님이 인도하시는 중에 오늘 중요한 새로운 응답의 시간표가 된 거예요. 복음운동을 하니까 당연히 일어나는 그 환란, 그 아무리 사단이 역사를 해도 하나님의 통치 영역을 벗어날 수가 없어요. 하나님이 뭘 원하시느냐 이걸 봐야 돼요. 그 속에 숨겨진 하나님의 섭리, 하필이면 이 시간표예요. 저와 여러분이 영적인 눈을 열고 일어나는 일들 모든 것을 잘 볼 필요가 있습니다. 하나님의 손길, 하나님이 원하시는 준비한 미래, 이게 나오는 거예요. 도대체 하나님은 뭘 원하시느냐? 거기에 방향을 맞추시길 바랍니다. 그러면 모든 응답의 문이 열릴 것이다. 지금 시간표는 큰 그릇을 준비하는 결단의 시간표다. 결단 안 되면 빼고 가야 돼요. 어쩔 수가 없어요. 하나님은 우리를 축복하기 위한 결단의 이유를 주신 겁니다. 결단의 이유를 찾은 자, 왜 우리가 건축을 해야 됩니까? 거기가 분명한 답이 있어야 돼요. 하나님의 백성이 결단할 때마다, 그래, 그리스도로 답이 날 때마다 모든 응답을 하나님이 준비해 놓고 인도를 하시는 거예요. 하나님이 우리를 인도하시겠죠. 항상 문제를 통해 인도하시는 거예요. 어려움을 통해 인도하시는 거예요. 믿음으로만 갈 수 있도록 임마누엘 우상교회는 중요한 이정표 속에 있습니다. 쉽게 얘기하면 이게 뭡니까? 이게 이거요. 그러면 답을 가지고 우리가 할 수 있는 게 뭡니까? 하나님 주시는 응답이 뭐지요? 우리를 어디로 인도하십니까? 이게 뭡니까? 말씀과 언약을 따라가는 신앙이다. 저와 여러분의 환난과 어려움과 여러 가지 문제가 생기면 그걸 넘어설 수 있는 비밀이 있습니다. 我们遇到患难、遇到困难、遇到那些很多事情的话，有能够超越过去的奥秘。 그게 뭐냐? 这是什么呢？ 정체성입니다. 就是我们的本真、自我真相。 이 집에 들어가고 나가고 할 때마다 외쳐라는 거예요. 也就是说，进出这个屋子的时候，每次都要呐喊： 나는 하나님의 자녀다. 我是神的儿女， 나는 세계 복음하는 요원이다. 我是世界福音化的要员， 하나님이 세운 전도자다. 我是神确立的传道者。 들어가고 나가고 할 때마다 외쳐라는 거예요. 出入的时候总是要在呐喊，心里头 복음의 공동체예요. 就是福音的共同体。 색깔 자체가 복음의 색깔입니다. 我们的颜色本身就是福音， 그것도 완전 복음입니다. 并且是完全福音。 어떤 전도를 하고 있습니까? 是怎样在做传道呢？ 성경적 전도하는 거예요. 我们在做圣经性的传道。 성경적 전도에 통해서 마가다락에 일어났던 전도 운동을 지금 하고 있는 겁니다. 通过圣经性的传道，在马可家楼方兴起的作为，现在也在我们当中兴起。 우리 교회 선교는요, 237 살리기 위한 선교를 하고 있지 않습니까? 我们教会的宣教不就是为了救活237的宣教吗？ 성전 건축을 통해서라도 우리는 선교를 하겠다는 거죠. 哪怕通过建筑圣殿，也是我们要来宣教。 전도자의 인생이라고 저는 붙이고 싶습니다. 我说啊，我想给他取个名字叫传道者的人生。 여러분 하나님의 자녀요, 이 시대의 전도자들입니다. 各位，你们是神的儿女，是这个时代的 세계 传道 복음하는 者， 요원들입니다. 是世界福音化的要员。 환난 핍박 얼마든지 올 수 있습니다. 患难逼迫，他们可以尽情的过来， 그러나 그것은 다 지나가게 돼 있습니다. 但是那些终究会过去。 여러분은 망대입니다. 各位，你们是望楼， 하나님의 절대 망대입니다. 你们是神的绝对望楼， 어떤 누구도 여러분을 꺾을 수가 없습니다. 无论任何人都不能折服你们， 어떤 누구도 하나님의 절대 계획을 꺾을 수가 없습니다. 无论何人无法折服神的绝对计划。 반드시 하나님의 계획은 절대 계획은 성취되어 있습니다. 神的绝对计划必定会成就， 거기에 쓰임 받는 사람이 바로 여러분입니다. 在此被使用的人就是各位。 여러분 성경을 하나님이 왜 기록을 해가지고 우리한테 일도로 만들었을까요? 各位，神为什么让记录圣经，让我们能够读圣经呢？ 이겁니다. 就是这个。 요한복음 20장 31절 约翰福音20章31节 두 가지예요. 是2点。
첫 번째가 뭐냐? 第一个是什么呢？ 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서. 是为了让你们信耶稣是基督，是神的儿子。 두 번째는 믿는 자에게 영원한 생명을 있다고 알리기 위해서. 第二个是什么呢？要叫你们信了他，就可以因他得生命。 하나님 하시는 일은 神做的神国的事是什么样的事呢？ 통치입니다. 这个是统治， 나라를 하나님이 통치하시는 거예요. 也就是说，神在统治他的国 통치라는 度。 것은 보호도 있고요. 统治也意味着有保护、 그 다음에 관리도 있고요. 有管理 또 인도도 있습니다. 也有引导， 그것도 부흥도 있습니다. 并且也有这样的复兴。 그게 통치하는 거예요. 这个就是统治。 한마디로 말하면 사단을 완전히 발 앞에 무릎 꿇도록 만드는 거죠. 一言以蔽之，就是让撒旦完全屈膝在我们的脚下， 사단을 박살내도록 만드는 就是 겁니다. 完全粉碎撒旦。 그리고 두 번째는 뭐냐면 하나님의 나라 확장입니다. 第二点是什么呢？让神的国度得以扩张。 하나님의 나라 확장이 뭐냐면 전도와 선교예요. 扩张神的国度就是什么呢？就是传道与宣教。 그리고 세 번째는 결국은 하나님 나라를 확장해서 하나님의 큰 영광을 드러나도록 만드는 거예요. 第三点，我们呢扩张神的国度，最终将最高的荣耀归于神。 오직 성령이 너에게 임하시면 但圣灵降临在你们身上， 이 성령의 능력으로 세계복음화가 가능한 거예요. 也就是说，借着这圣灵的能力，可以做世界福音化。 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그 능력이 바로 이거예요. 天上地下所有的权柄都已经赐给我了，也就讲的这个能力。 그래서 이거 가지고 우리는 말을 하냐면 절대 불가능하잖아요. 我们拿着这个，我们说什么？我们是绝对不可能的。 이스라엘 민족이 가나안 것은 절대 불가능입니다. 以色列要进入这个迦南地是绝对不可能 그런데 的。 하나님의 언약을 잡고 도전하고 가는 게 절대 가능한 것으로 가는 거예요. 但是持定神的约去挑战进入，那是绝对可能的。 하나님의 절대 목표가 세계 복음화인데 여기에 하나님의 주시는 능력 가지고 절대 불가능, 절대 가능을 도전하자는 거예요. 世界福音化是神的绝对目标，所以在此我们拿着绝对的能力，我们去挑战绝对不可能，让它变成绝对 이 可能。 비밀을 가지고 있는 사람이 그리스도의 정인이다. 拥有这奥秘的人就是基督的证人。 그러므로 결론으로 완전 복음으로 사람을 살리는 那么结论呢，是要借着完全福音去救活别人， 하나님의 일을 하나님의 나라의 일을 완성하고 사단을 박살내는 是完成神国的事，并且粉碎撒旦。 세계복음화를 이루는 그리스도의 정의로 하나님이 우리를 부르셨다. 作为成就世界福音化的基督的证人，神呼召了我们。 이게 바로 이 언약의 대열 속에 있는 사람. 这个就是站在约的队列之中的人。 성전 건축을 위해서 여러분 하는 금식 기도는 작은 헌신입니다. 各位，你们为了这个建筑圣殿做小小的禁食祷告，是小的献身。 그 기도를 통해서 하나님은 237 치유 서밋을 향한 성전 건축을 완성한다는 거예요. 但是借着各位的祷告，神会来完成237至于顶峰的圣殿。 그게 작은 헌신입니까? 这个难道是小小的献身吗？ 정말 소중한 헌신이라고 생각합니다. 真的是非常贵重的献身， 가치 있는 헌신이라고 생각합니다. 是极有价值的献身。 6일 동안 말씀을 속에 하나님의 성령의 역사하시도록 24 기도 속에서 성령 충만한 임마누엘 모든 성령 되시기를 주의로 축원합니다. 你们是这样的传道者，所以6天当中，在圣灵的做工当中，受到圣灵的充满。愿望大家成为这样的人，奉主的名祝福你们。 하나님의 뜻 이루는 자, 나를 창조하신 영적 존재, 영적 문제, 영적 치유, 영적 싸움, 영적 서밋, 하나님의 비밀을 알고 이 시대 살리는 파수꾼의 축복 누리게 하심을 감사드립니다. 나를 향하신 하나님의 뜻을 알고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 나의 망대를 세우게 하옵소서. 우리 시대와 교회를 향한 하나님의 뜻을 알고 장로님, 안수 집사님과 청년, 권사님을 통해 그 뜻이 이루어지게 하옵소서. 기도 24 속에서 오직 성령 충만, 말씀 충만, 지혜 충만, 믿음 충만 가운데
하나님의 뜻을 이루는 자 되게 하옵소서. 새로운 응답의 시간표. 3천 제자 5천 무리에 맞는 큰 그릇 준비하는 시간표 주심에 감사합니다. 영원한 하나님의 말씀과 통하며 넉넉히 이기게 하옵소서. 언제 어디든 말씀대로 되어진다는 것에 증인되게 하옵소서. 캠프의 스케줄 속에 맡은 현장 살리는 교역자 되게 하시고 교회와 현장 살리는 70인 직분자 되게 하옵소서. 이 응답으로 렘넌트 살리는 복음문화센터 남기게 하옵소서. 환난 속에도 하나님의 숨겨진 섭리를 알고 하나님이 원하시는 것에 모든 방향을 맞추게 하옵소서. 결단할 분명한 이유를 알고 하나님의 준비를 확인하며 믿음으로만 인도받는 이정표 속에 있게 하옵소서. 말씀과 언약 따라가는 신앙 되게 하옵소서. 언약의 대열 속에 있는 자, 나의 정체성, 우리 교회의 정체성, 우리 단체의 정체성을 분명히 알고 오직 복음, 오직 전도, 오직 선교하는 모델적인 전도자와 망대되게 하심을 감사드립니다. 사탄의 문제를 해결하는 유일한 이름, 그리스도를 믿고 오직 복음 운동하게 하옵소서. 하나님 나라를 이루며 하나님께 큰 영광 드러내는 증인 되게 하옵소서. 성령의 능력으로 절대 불가능을 세계 복음화의 절대 가능에 도전하는 그리스도의 증인이 되게 하옵소서. 진짜 멋있는 인생으로 그리스도와 세계 복음화의 증인으로 헌신하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.